So good morning, everybody. Today we are going to continue our topic, disk management. So disk management में पिछला दिन हम लोग माउंटिंग करना सीखे थे. So आज फर्स्ट हम लोग जो चीज करेंगे that is the details about the FSTab file entry. ये हम लोग पहले जानना है. हमें थोड़ा टेबल चेयर्स अरेंज कर दोगे? Yes, sir. तो ये वाला चैप्टर में ये वाला पार्ट में पहले FSTab ফাইলে যে এন্ট্রিটা করেছিলাম ওই ডিটেইলসটা জানতে হবে কোনটা কি মানে. तो जैसे अगर आप FSTab फाइल देखते हो, ETC FSTab फाइल, ये वाला फाइल में हम लोग पहले पिछला दिन एक एंट्री किए थे, करेक्ट? ये वाला एंट्री हम लोग फाइल को एक ड्राइव को माउंट करने के लिए यूज करते हैं, है ना? ये वाला फाइल का एंट्री हम लोग एक डिवाइस को अपना सिस्टम के साथ माउंट करने के लिए यूज करते हैं. तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या लिखे थे, पहले ये वाला पार्ट देखो. तो हम लोग पहले देख लेते हैं LSBL के. तो हमारे पास कोई ड्राइव फिलहाल नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सिस्टम को एक बार बंद कर देंगे, फिर उसके साथ में एक हार्ड डिस्क ऐड करेंगे एंड স্যার কালকে বসে আইএসএল নামাচ্ছিল কার এই আড়াই ছিল কেন ইচ্ছা হলো কোনটা নামাবো আমার থেকে নিয়ে যা, কেন নামাচ্ছিস? এটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে তাহলে বুঝতে পারবেন. কারণ কি একটা হচ্ছে 991 এমবি আছে, ওটা নামালাম তো ওটা দেখছি হচ্ছে ড্রাইভ, ওটা তো বুট. ড্রাইভের যেটা আছে 10 জিবি ওটা নামাবো তো ডিভিডি হ্যাঁ হ্যাঁ ডিভিডি নামাতে হবে. তো तो हम लोग यहाँ से एक तो नया हार्ड डिस्क ऐड करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट 20 GB का ही हार्ड डिस्क रखते हैं. फिनिश. इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे. आ गया ये. ओके, तो मेरा हार्ड डिस्क ऐड हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट द सिस्टम. আসবে দিয়ে চকলেট দিতে, সকালেও দিয়েছে. টাকা পেন বন্ধ করে দে. ठीक है ना? चेक करेंगे कैसे? LSBL के. तो मेरा HDB, कैन यू सी HDB? ये मेरा क्या है? दिस इज अ न्यू हार्ड डिस्क दैट आई हैव एडेड टू माय सिस्टम. अभी इस हार्ड डिस्क को अगर हम लोग एक पार्टीशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल कमांड हम लोग सीखे थे, fdisk/dev HDB. N for new, P for primary, partition number 1, first sector ছেড়ে দিতে বলেছিলাম, first sector से 2 GB, 2+2 capital G হয়ে গেল. W for save हो गया. नेक्स्ट की कमांड बोलेছিলাম, udevadm set या फिर पार्ट प्रो dev HDB. इसके बाद बोलो क्या करना है, चेक करना है पहले LSBL के. तो HDB1 इज विजिबल, दिख रहा है ना? ये रहा आपका HDB1 पहला पार्टीशन 20 GB हार्ड डिस्क में से. इसके अंदर अभी कुछ रॉ साइज है, इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइल सिस्टम ऐड करना है. कमांड क्या था? mkfs
.ext4 slash it slash dev sdb1 एडिट। इसके बाद आपको क्या करना था, mkdir स्लैश क्या माउंट पॉइंट के लिए एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। लेट्स से dir1 फोल्डर बना लिया हम लोग ने, हम लोग vim etc fstep फाइल ओपन हो गया। लास्ट में आ गए आई प्रेस करके चले गलम এখানে কি লিখতাম dev sdb1 देन यहाँ पे क्या फाइल जो माउंट पॉइंट dir1 यहाँ पे ext4 a defaults 0 0 0 स्पेस करेक्ट। तो ये वाला जो पार्ट मैंने लिखा इसका क्या मतलब हुआ, ये हम लोग क्यों लिखे, इसका क्या रीजन है। मैंने इसको पेस्ट कर कॉपी कर लिया है ना, हम लोग इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और मैं इसको सेव कर दिया। नाउ माउंट स्पेस माइनस है एंड चेक करेंगे यूजिंग df स्पेस माइनस कैपिटल TH। लास्ट में आप देख सकते हो dir1 पे ये माउंटेड है। यही था हम लोग का बेसिक डिटेल्स, कल हम पिछले दिन देखे थे। এবার যেটা কথা সেটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ডক্সটা ওপেন করি, লেট মি জাস্ট ওপেন ইওর ডক আর সিএসএস কি একটা এসে যায় এখানে বারবার, অপশনও নেই এটাকে সরাব কোনোদিন না আসাবার, मार्केट प्लेस আর कुछ भी একটা দিলেই হলো, खाली ব্যবসা। यहाँ पे हम लोग किए थे ना परमानेंट माउंटिंग, এবার আমরা এখানে লিখছি ডিটেলস অফ fstep ফাইল এন্ট্রি। এটা ছিল ये एंट्री था हम लोग का, ना ना এটা তো এন্ট্রি ছিল না। আমরা একটা কমান্ড চালিয়ে এই আউটপুটটাকে কপি করতে পারবো, grep dev sdb1 slash etc fstep দেখাচ্ছে তো লাইনটা, লাইনটা কপি করে নাও, গ্রেপ দিয়ে আমরা সার্চ করে নিলাম, এখানে এটা পেস্ট করে নিচ্ছি, ঠিক আছে তো। क्लियर, ये एंट्री है हमारे पास स्लैश डेव स्लैश sdb1 देन dir1 ext4 डिफॉल्ट 0 0। क्लियर, अच्छा चले ये आपका 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस है, मार्किंग कर लो पहले सेक्शंस। ये वाला पार्ट इज योर सेक्शन 1, এটা সেকশন 2, এটা সেকশন 3, এটা সেকশন 4 5 6, ठीक तो। ये आपका एंट्री है, एक नंबर का मतलब क्या है, स्लैश sdb, है तो स्लैश sdb1 ये मैंने लिखा है, राइट। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज द नेम ऑफ द ड्राइव, बा आप बोल सकते हो ड्राइव आइडेंटिफिकेशन। कौन सा ड्राइव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, स्लैश डेट स्लैश sdb1 इज द ड्राइव, ठीक है क्लियर।
এর আগে যাব। নাম্বার 2 DIR1। DIR1 কি? পার্মানেন্ট মাউন্ট পয়েন্ট। পার্মানেন্ট माउंट पॉइंट, इट इज योर परमानेंट माउंट पॉइंट। ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 क्या है? फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम ऑफ द पार्टीशन। पार्टीशन के अंदर में क्या फाइल सिस्टम है? ये इंफॉर्मेशन है। डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट है। इसके बाद डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट का मतलब ये है कि ये लोकेशन में हम लोग एडवांस्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस मेंशन करते हैं। दिस विल बी डिफॉल्ट फॉर नॉर्मल पार्टीशनिंग। अगर आप कोई स्टोरेज टेक्नोलॉजी को यूज करते हो देन आपको डिफॉल्ट के बाद कॉमा देके टेक्नोलॉजी मेंशन करना होगा। टेक्नोलॉजी आई मीन टू व्हाट आई मीन टू से स्टोरेज पूल, रेड, आईस्काजी, ये सब अगर आप, ये तो एडवांस स्टोरेज सॉल्यूशन है, ये अगर आप करते हो एलबीएम, ये सब कुछ स्वैप, ये जब सब कुछ करोगे तब इस डिफॉल्ट लोकेशन पे डिफॉल्ट के बाद एक कॉमा देके लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं we need to mention information if we have implemented any storage solution। अगर मैं कोई भी स्टोरेज सॉल्यूशन यूज किया तो आपको इस डिफॉल्ट के बाद कॉमा देके लिखना पड़ेगा। ফোরের পাশে ডিফল্টের পাশে। কমা দিয়ে তারপরে ওটা তো 4টা তো সেকশন না, है ना। नंबर 5, नंबर 5 में जो है इसको हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट रीडिंग রাইটিং ডাম্প। আপাতত লেখো রিডিং রাইটিং ডাম্প, মানেটা আমি এক্ষুনি বলছি। রিডিং রাইটিং ডাম্প। নাম্বার 6 হচ্ছে ফাইল সিস্টেম চেকিং। फाइल सिस्टम चेकिंग। ठीक है। ये 6 पैरामीटर्स है। आपका एफएसटेप फाइल का जो एंट्री है इसमें ये 6 पैरामीटर्स आता है। नंबर 1 इज नेम ऑफ द ड्राइव, नंबर 2 इज परमानेंट माउंट पॉइंट नेम, नंबर 3 फाइल सिस्टम जो आप यूज किए हो, नंबर 4 स्टोरेज सॉल्यूशन अगर कोई इंप्लीमेंट करना है, नंबर 5 रीडिंग राइटिंग डंप एंड नंबर 6 फाइल सिस्टम चेकिंग। क्लियर। तो एर मध्य इसके अंदर में अगर आप ये जानना चाहते हो, देखो 5 और 6 नंबर ही हम लोग का क्लियर नहीं है ना। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज रीडिंग राइटिंग डंप। रीडिंग राइटिंग डंप मतलब एक ऐसा फील्ड ऑफ एफएसटेप फाइल है जिसको सिस्टम ऑटो चेकिंग करता है। एफएसटेप फाइल के अंदर क्या है? आपका पार्टीशन टेबल है ना। जैसे डिस्क मैनेजमेंट होता है ना विंडोज का, डू यू नो इन द बैकग्राउंड जब विंडोज सिस्टम बूट करता है या लिनक्स सिस्टम बूट करता है उसको तो पता नहीं है ना कहां पे आपका पार्टीशन टेबल है, क्या ओएस है, कुछ नहीं है। जस्ट बूट फाइल्स आर देयर ड्यूरिंग द बूटिंग। सो बूटिंग होने के टाइम पे सिस्टम चेक करता है कि मेरा पार्टीशन टेबल कैसा है एंड क्या ये पार्टीशन टेबल रीड राइट परमिशन के साथ है या नहीं। रीड राइट पार्टीशन के साथ है कि नहीं, मतलब धरो आपका कोई फाइल सिस्टम करप्ट हो गया है, दैट मीन्स फॉर दैट टाइम आई कैन नॉट मेक एनी एंट्री और आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द पार्टीशन टेबल। दैट इज हार्मफुल फॉर द सिस्टम एंड फॉर दैट सिस्टम विल नॉट स्टार्ट। तो এই জন্য আমি বারবার সবাইকে বলি जब आप एफएसटेप फाइल में कुछ एंट्री कर रहे हो बहुत ध्यान से करना, बिकॉज एफएसटेप फाइल का एक गलत एंट्री आपका सिस्टम बूट करने से रोक देगा। अगर एफएसटेप फाइल फुल्ली फंक्शनल नहीं है तो आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा। एफएसटेप फाइल के अंदर ही लिखा है कि आपका गलती क्या है या एग्जैक्ट पार्टीशन टेबल कैसे लिखना है। तो रीडिंग राइटिंग डंप मतलब ड्यूरिंग बूटिंग सिस्टम चेक्स whether this file is writable or not। देखो आफ्टर सिस्टम बूटिंग यू कैन एडिट इट। तो कैसे सिस्टम को पता चलेगा वो जो आपको एफएसटेप फाइल का सर्विस देगा वो राइटेबल है कि नहीं। आप तो राइट किए लेकिन बिफोर स्टार्टिंग सिस्टम ऑल्सो नीड टू चेक कि whether it is writable or not। তাই তো নাকি? তুমি একটা রেস্টুরেন্ট খুললে,
রেস্টুরেন্টের চেয়ারে তুমি কোনোদিনও নিজে বসে দেখলে না যে চেয়ারগুলো ভালো আছে না খারাপ আছে? একটা অনুশ্রী গেল, চাউমিন অর্ডার করে চেয়ারে বসলো, দুম করে পড়ে গেল। তার মানেটা কি হলো? কপাল খারাপ তো 1 নম্বর। 2 নম্বর কি, इंफ्रास्ट्रक्चर যার দায়িত্বে इंफ्रास्ट्रक्चरটা আছে বা जिसका जिम्मेदारी में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने चेक ही नहीं किया whether it is ready to sit or not। তো বাচ্চাদের চেয়ারে ওকে বসালে হবে না? তো দেখবি বড় রেস্টুরেন্টে না উঁচু চেয়ার দেয় বাচ্চাদের বসবার জন্য, যাতে বাচ্চারা পা ঝুলিয়ে বসে, সামনে একটা গার্ড দিলে। অমনি একটা চেয়ারে অনুষ্ঠিকা বসালে হবে? হবে না। অনুষ্ঠিকা হবে নাকি? তার মানে কি, আমি তো চেক করলাম না, আমি দিয়ে দিলাম বাচ্চাদের বসার জায়গা, বাচ্চা তো আসেই না। এবার ও বাচ্চা ফালতু ইয়ার্কিটা কে মারলো? এই লোকটা। हाँ नहीं बोलिए। क्लास नहीं आज आज तानिया मैम नहीं आई है। पीटी क्लास रहता है सैटरडे को आदमी। नहीं नहीं शनिवार भी क्लास रहता है इसलिए रहता है, आज नहीं है। मैं आज संडे को आई थी इसलिए आज नहीं। ठीक है ठीक है। सो नाउ सिस्टम चेक करेगा कि whether this FSTP फाइल इज रेडी टू बी एडिटेड और। कैसे चेक करेगा? ये जो 0 बैठा है ना 5 नंबर फील्ड में, इसमें सिस्टम 1 बैठा के चेक करता है तो whether this file is editable or not। সিস্টেম তো চেক করবে না, কিভাবে? সরিয়ে দেখবে, অন্য নিজের মতন ভ্যালু বসিয়ে দেখবে যে সিস্টেম কিছু এন্ট্রি করতে পারছে কিনা। যদি পারে ওটাকে 0 রেখেই স্টার্ট করে দেবে। রাইট টেবিল যখন পারমিশন থাকবে তার মানে ডেফিনেটলি মডিফাই পারমিশন। হ্যাঁ yes read right, you can see it, you can edit it. If you edit it then the system will start. If it is readable your system will not start. এই জিনিসটাকে আমরা রিডিং রাইটিং ডাম্প বলি। ঠিক আছে, এই জিনিসটা আমি গুছিয়ে লিখে দিচ্ছি এরকম ভাবে। যদি এক করা যায় তার মানে ঠিক আছে। হ্যাঁ, সিস্টেম যদি করতে পারছে তাহলে সিস্টেমটা স্মুথলি স্টার্ট হয়ে যাবে। যদি না করতে পারে, হ্যাঁ সিস্টেম যদি স্টার্ট না করতে পারে তাহলে কিন্তু সিস্টেমটাই অন হবে না। মানে রিড রাইটটা রেগুলেটর নেই না, এফএসট্যাপ ফাইলে করাপ্ট হয়ে গেছে, তোমাকে ডিবাগ মোডে গিয়ে এফএসট্যাপ ফাইলে এন্ট্রি ঠিক করতে হবে, তারপর হবে। একবার টেস্ট করে দেখে নিতে হবে। তুমি টেস্ট করবে কেন? সিস্টেমের ইউটিলিটি আছে টেস্ট করবার। সিস্টেম করতে আমাকে করতে হবে না। না, সিস্টেম সিস্টেমই করবে। তুমি যখন সিস্টেমটা হাতে পাচ্ছ তার মানে সিস্টেমটা বুট হয়ে গেছে। বুট ডিউরিং বুট তো তুমি চেক করতে পারবে না, ওটা সিস্টেমের ইউটিলিটি যে সিস্টেম টেস্ট করতে পারবে। বুঝেছো? তাহলে এখানটা আমি লিখে দিচ্ছি হোয়াট ইজ রিডিং রাইটিং টাস্ক। লিখছি ইট ইজ অ্যান অ্যাক্টিভিটি দ্যাট সিস্টেম পারফর্মস ডিউরিং বুটিং। If the value is 1, system will make an entry. System will make an entry in the file to check whether if the file is editable or not. System can check this by changing the timestamp also. System এই কাজটা timestamp চেঞ্জ করেও চেক করতে পারে। If the file found in read-only format
if the file found in read-only format, system understands that there is a serious panic in FSTAB file and will not start the system. ঠিক আছে? খুব মুশকিল হয়ে গেছে এ বাবা, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সিস্টেমে, ওয়ার এমার্জেন্সি। ঠিক আছে তো, বোঝা গেছে? এর পরেরটা কি? ফাইল সিস্টেম। এটা দারুণ জিনিস। ফাইল সিস্টেম চেকিং মানে হচ্ছে, আচ্ছা এখানে ফাইল সিস্টেম চেকিং মানে কি হয়? ফাইল সিস্টেম এখানে কিন্তু ড্রাইভকেও ফাইল সিস্টেম বলে, খেয়াল রেখে। তো ফাইল সিস্টেম চেকিং মানে সিক্সথ যে প্যারামিটারটা আছে, সিক্সথ প্যারামিটারে কি লেখা আছে? 0। তো 0 মানে এটা যে দুটো ফোন না খুব ইরিটেট করে, সাইলেন্ট সব বড্ড বিরক্ত। এগুলো গ্রুপ বন্ধু বান্ধব না উইকেন্ডে বড্ড অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, রিল পাঠাবে, গালাগালি দেবে, বলবে বড় লোক হয়ে গেছে, এইসব কথাবার্তা বলে। সকাল থেকে শুরু করে দেবে, যদি সন্ধ্যাবেলা দেখা পাওয়া যায়। তো যে লোকটা শনিবারে কাজ করছে তাকে ভীষণ বিরক্ত করবে, একটু পরেই ফোন করে বলবে কিরে ব্যস্ত, কিরে বড় লোক, শুরুই করবে কিরে বড় লোক। যে বলছে সে আমার থেকে বড় লোক। লোকজন। আচ্ছা, तो फाइल सिस्टम चेकिंग माने একটা ড্রাইভের মধ্যে, ड्राइव के अंदर में तो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में जो सबसे मेजर इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स अगर इंटैक्ट नहीं है, तो आपका सिस्टम बूट होगा? आंसर इज नो, नहीं बूट होगा। तो ये जो सिक्स्थ पैरामीटर है या सिक्स्थ कॉलम है, इस कॉलम पे अगर 0 एंट्री है तो सिस्टम चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रिक्वायर्ड फाइल्स ऑलवेज प्रेजेंट है या नहीं। एक एरर चेकिंग मैकेनिज्म है। जैसे हम लोग का डेटा लिंक लेयर का हेड आप देखते हो ना, डेटा लिंक लेयर का फ्रेम फॉर्मेट में लास्ट में एफसीएस रहता है। क्या करता है? वो चेक करता है फ्रेम इज प्रॉपर और नॉट, वो चेकिंग करता है, टाइप फील्ड मेंटेन करता है, ये सब कुछ करता है। तो क्या फायदा है ये करने का? ये करने का फायदा ये है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा फाइल्स इंटैक्ट प्रॉपर फंक्शनल हाल में है या नहीं। अगर यहाँ पे 0 है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल चेक करके ही सिस्टम को बूट कर देगा। अगर इस फील्ड में आप 1 वैल्यू बैठाते हो तब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले चेक होगा, देन आपका बाकी जो ड्राइव्स है उसका इंफॉर्मेशन चेक होगा। अगर आप 2 बैठाते हो, यहाँ पे 3 वैल्यू हो सकता है 0, 1 एंड 2। 2 माने आगे तुम्हारा चेकिंग होगा, माने आप पहले डेटा वाला डिस्क चेक होगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डिस्क चेक होगा, ऐसा। বুঝলে? বোঝনি কিছু বোঝনি, একটা एग्जांपल দিই তাহলে ভালো করে জিনিসটা বোঝো। আমি যখনই सपोज देयर इज अ कंपनी जिसका मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, वो कंपनी जब दिन में खुलता है मतलब सर्विसेज अपना स्टार्ट करता है तो उसका सारा डिपार्टमेंट एक साथ में काम करता है। उसका एक डिपार्टमेंट है जो कस्टमर फेसिंग है और बाकी का डिपार्टमेंट जो है वो ऑपरेशनल फेसिंग है। ऑपरेशनल मतलब इंटरनल बैक फेसिंग है। ओके, नाउ जब आपका दुकान खुलता है इसका मतलब तो यही है ना, उसका सारा डिपार्टमेंट ऑन है कि ना? ধরো তোমরা এখানে জুডিও গেছো, এক্সাইট মোড়ে জুডিওটা গেছো কেউ? হ্যাঁ সবাই গেছি না আমরা জুডিওতে। কি গো সবিক, আজকে ঘুরে এসো একবার, শনিবার আছে, সেল চলো, কিছু নেই আর সবাই কিনে নিয়েছে সবকিছু। এবার এই এতে যেতে হবে, রিলায়েন্সের একটা খুলেছে, কি নাম, আমিও গেছিলাম আগের দিনকে, আমাদের বাড়ির সামনে একটা খুলেছে। সব জায়গায় আরে রিলায়েন্সের একটা এরকম আছে দেখ, আজিও তো প্যান্টালুন্সের, আদিত্য বিড়লা, রিলায়েন্সের না, কি একটা খুলেছে, 200 টাকায় 300 টাকা গেঞ্জি পাওয়া যায়, ভালো একটু বেশি চটক কালার, লাল
গোলাপি মানে খুব নিয়ন কালার আর কি, খুব ব্রাইট কালার। জুডিওর কালার গুলো যেমন একটু মরা মানে লাইট কালার, হ্যাঁ ওখানে লাইট কালার না, সব একদম ব্রাইট কালার, নিয়ন কালার সব। আমি একটা পিঙ্ক কালারের টি শার্ট কিনেছি, আমার নিজের টি শার্টটা দেখে কেমন লাগছে, একটা এটা পরবো রাস্তায় বেরাবো, বাড়িতে পড়ছি। ছবিটা বলেছিলাম ছবিটা বলেছিলাম মাদার্স ডে দিয়েছিলেন না পিঙ্ক কালার। হ্যাঁ ওইটাই, আর বলিস না, কিনে ফেলেছি বার খেয়ে। ওভার সাইজ টি শার্ট একটাও ছিল না, ভাবলাম চলো এটাই কেনা যাক। আর কি বলবো, ওটা আর পড়তে ইচ্ছা করছে না। হ্যাঁ, তো এই ধরো দোকানগুলোতে দেখবে বিভিন্ন সেকশন আছে, কিড সেকশন আছে, ফিমেল সেকশন আছে, মেল সেকশন আছে, জুতো সেকশন আছে, আর অ্যাপারেল সেকশন থাকে। অ্যাপারেল মানে পারফিউম, রুমাল, ডিওপি, ওইসব। সো এবার অ্যাজ এ কাস্টমার যখন তুমি দোকানটায় ঢুকছো, দোকানদার তো জানে না তুমি কি কিনবে। ধরো দেওয়ান গিয়ে মায়ের জন্য একটা জুতো কিনে আনলো, বা শ্রীলেখা গিয়ে ওর একটা ছোট্ট ভাই আছে ওর জন্য একটা रुमाल किने, तो आपका सारा डिपार्टमेंट फंक्शनल होना पड़ेगा, अदरवाइज दुकानदार आपको सर्विस नहीं दे पाएगा। सो आपका जो ये 6th कॉलम है ये ऐसा ही है, ये चेक करता है कि मेरा जो सारा स्टोरेज मीडिया है, आर दे ऑल वर्किंग, इसमें मेन कौन सा है, उस एंटायर स्टोर में मेन डिपार्टमेंट कौन सा है, कैन यू टेल मी? अकाउंट्स, यस काउंटर। তুমি খুব কিছু কেনাকাটি করলে অ্যাকাউন্টে লোকটা এখন আসেনি, তোমরা কেমন 10 তারিখে ইনস্টলমেন্ট দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকো, 9:30 সকালে যারা ব্যাচরা, আকবর স্যার 10টায় আসে, সবাই দাঁড়িয়ে থাকো কাউন্টার খোলা, সব কিন্তু সার্ভিস তোমাদের রেডি, ক্লাস তুমি করে নিয়েছো, প্লেসমেন্ট তুমি নিয়ে নিয়েছো, এবার টাকা দেবার ব্যাপারটা তো বন্ধ হবে না। जब तक अकबर से नहीं आते हो आप क्या इंस्टॉलमेंट दे पाओगे? नो। सेम है, जब तक काउंटर में अकाउंट वाला आदमी नहीं आता है क्या आप बिल पेमेंट कर पाओगे? नहीं। तो मेन डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? काउंटर। यहाँ पे मेन डिपार्टमेंट कौन सा हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव अगर है तो ही बाकी कुछ होगा, बाकी आप जितना कुछ करो डजंट मैटर। तो बाकी ये 3 डिपार्टमेंट चेकिंग होगा। तो कैसे चेकिंग होगा? एक, चेक करेंगे ही नहीं तो वैल्यू इज 0। अब चाहते हो चेक करना तो वैल्यू इज 1। ऑर्डर क्या है चेक करने का? फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, देन अदर ड्राइव्स। अगर वैल्यू इज 2 देन फर्स्ट अदर ड्राइव्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम। তিনটে ভ্যালু ক্লিয়ার? তাহলে এই ফিল্ডে আমরা আপাতত 0 বসাবো, যদি লাগে তো 1 2 বসাবো, ডিপেন্ডস অন দ্য রিয়েল টাইম ইন্ডাস্ট্রি যেখানে তোমার স্টোরেজ সলিউশন ইমপ্লিমেন্টেড আছে। এভরি টাইম ইউ ওয়ান্ট টু চেক মাই অল সার্ভিসেস আর ওয়ার্কিং প্রপারলি অর নট। হ্যাঁ হ্যাঁ হয় না তো, তিনটেই ভ্যালু সাপোর্ট করে, তুই 3 দিয়ে দেখ মেশিনটা স্টার্ট হবে না, বুঝে যাবি কি করেছি আমি, বুঝলি? স্যার অপারেটিং সিস্টেম আগে চেক হবে, মানে 180 তারপর ড্রাইভ চেক হবে, আর ওটা হলে মানে উল্টো হবে, মানে আগে ইনসাইড যেহেতু দুটোই চেক হচ্ছে তাহলে তো আমি একটা যে কোনো ভ্যালু দিয়ে কাজ করতে পারবো। চিরকাল আগে অপারেটিং সিস্টেমটাই চেক করা উচিত, তাই ওটা আগে দেবো, এরকম ব্যাপার। নিশ্চয়ই ম্যাডাম, যা বলবেন আপনাদেরই সব, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। আমার ঘরে বসে এই ফিডব্যাকটা আমি আজ অব্দি পারি, এসি চলে না, বলে এসি খুব জোর চালায়। একটা ছেলে লিখেছে স্যার খুব জোর এসি চালায়, আমার বড্ড ঠান্ডা লাগে। তাই স্যার ফোন করে বলছে তুমি অনলাইন ক্লাস করো। স্যারও আছে স্যার আমাদের মধ্যে আছে এটা স্যার ও বলতে চায় না। আচ্ছা দেখো, ইন এভরি প্ল্যাটফর্ম পার্টিশন পড়াচ্ছে আজকে, in every platform like Windows, Linux, if there is any problem in drive, we can check the problem using some tools and cure the cure মানে rectify। এবার একটা জিনিস ভালো করে শোনো, आपका अगर कोई ड्राइव करप्ट हो गया है तो देयर आर सम टूल्स जिसको यूज करके आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। विंडोज में क्या नाम है?
ड्राइव रिपेयर करने का टूल्स का जो इनबिल्ट रहता है विंडोज में, जानो तुमरा একটু ভাবো, यू नो, आई नो यू नो, ভাবো বলো হয়তো Drive repair. কি নাম, টুলসটার নাম, এক্সাক্ট নামটা চাই। লিনাক্সটা আমি বলে দেবো, তুমি উইন্ডোজটা বলো। বলে দিলে ইস করবে, CHKDSK জানতে জানতে না? আচ্ছা, দ্যাট ইজ আ চেক ডিস্ক। হ্যাঁ, CHKDSK দেখছো, ইট ইজ CHKDSK। এটা কি কাজ? এ রিপেয়ার করে, তাই না? কোনো ডিস্ক করাপ্ট হয়ে গেলে, পার্টিশন করাপ্ট হয়ে গেলে CHKDSK ইজ দ্য ইনবিল্ট উইন্ডোজ টুল টু রিপেয়ার এ ড্রাইভ। তাহলে উইন্ডোজের নাম কি? CHKDSK। লিনাক্স বলছে আমি একটু কাস্টমাইজ সার্ভিস দেবো, ফর লিনাক্স। এ বলছে আমি फाइल सिस्टम वाइज আমার সার্ভিস আছে, মানে अगर ext सीरीज का कुछ भी है, माने ext1 ext2 ext3 ext4, तो इसके लिए क्या टूल्स होगा? टूल्स इज e2fsck। ठीक, की नाम टूलटा? e2fsck। e2 माने एक्सटेंडेड, fs माने फाइल सिस्टम, ck माने चेकिंग। ठीक, e2fsck। नंबर 2, अगर नया फाइल सिस्टम जो क्या यह है XFS। XFS is the new file system in Linux from RHEL 7 onwards। RHEL 7 এর আগে XFS ফাইল সিস্টেমটা ছিল না। From RHEL 7 it is allocated। যেমন উইন্ডোজ ভিস্টার সাথে NTFS দিয়েছিল, সেম ভাবে উইন্ডোজ সার্ভার 2012 এর সাথে REFS দিয়েছিল, সেম ভাবে RHEL 7 এর সাথে XFS फाइल सिस्टम दिया था। सो XFS फाइल सिस्टम का जो रिपेयरिंग टूल है उसका नाम है XFS_repair। XFS এর একটা কমান্ড আছে সুন্দর, XFS_growfs। হ্যাঁ, করেছে এগুলো XFS LVM এ? LVM করনি তো গ্রো করলে না, LVM এ সাইজ বাড়াওনি, LVM এ সাইজ বড় করেন, সে কি? এটা তো আসে পরীক্ষায়, এটা ম্যান্ডেটরি প্রশ্ন পরীক্ষায়। এটা LVM দিয়ে দিয়ে বলবে সাইজটা বাড়িয়ে দাও। দারুণ দারুণ প্র্যাকটিক্যাল আছে LVM এ, দাঁড়াও আসছি আমরা, এই এসে গেছি অলমোস্ট। LVM টা এত মানে একটা সাবজেক্টের একটা ক্রিম টপিক থাকে। LVM হচ্ছে লিনাক্সের ডিস্ক ম্যানেজমেন্টের সবচেয়ে ক্রিম টপিক, মানে করে মজা এসে যাবে যাকে বলে। হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আচ্ছা, সো XFS_repair is the tool to check for any error and to rectify the error। Okay, আচ্ছা, এবার हाउ टू अंडरस्टैंड कि आपका डिस्क में प्रॉब्लम है। हाउ टू अंडरस्टैंड देयर इज प्रॉब्लम इन डिस्क बट ड्राइव में या डिस्क में प्रॉब्लम है, कैसे पता चलेगा? प्रॉब्लम नंबर 1, स्लो रीड राइट। रीड राइट बहुत स्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? स्लो एक्सेस ऑफ डेटा, डेटा बहुत स्लो एक्सेस हो रहा है। नंबर 3, unknown errors while accessing। नंबर 4 क्या है? वेरी लो परफॉर्मेंस, वेरी लो परफॉर्मेंस। ये सब होगा तो आपको पता चलेगा आपका डिस्क जाने वाला है। সাবি সাবি ভাষায় যদি কান দিয়ে শোনো, যদি খচখচ আওয়াজ করে তাহলে মরে গেছে, মরবে এক্ষুনি, ভেন্টিলেশনে চলে গেছে, ডেটা তোলো আর ফেলো। যদি না আওয়াজ করে তাহলে আরো 2 বছর চলবে। এটা আমাদের সার্ভিসের টেকনোলজি, স্যার এইভাবে হার্ড ডিস্ক চেক করে শিখিয়ে দিয়েছে, তোমরাও মার্কেটে ব্যবহার করে দেখবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা হলো। হ্যাঁ করে, সত্যি সত্যি ব্যাড সেক্টর থাকলে না আওয়াজ করে, এই রিড রাইট একটা টাচ করে প্ল্যাটারের উপর। ভাবো আওয়াজটা শুধু সে মনে রেখেছে যে এইরকম একটা খচখচ আওয়াজ দেবে, শুনিয়ে দেবে এইরকম আওয়াজ আছে, শোনো। লোক একটা আগুন লাগছে, বললে হবে? আচ্ছা, না, Red Hat recommends to put value 2 in the 6th column। হ্যাঁ,
আরে প্রসেনজিৎ কেমন আছো? ভীষণ নেটওয়ার্ক প্রবলেম আছে। তাই না? বেশ করে এইটা তুমি ভালো করেছো। এরকম রোজ প্রবলেম হোক আর রোজ তুমি চলে এসো। আমি চাই তোমার প্রবলেম হোক নেটওয়ার্কের রোজ, তাহলে তুমি রোজ চলে আসতে পারো। আর তো এই এলো। আজকের দিনে আমরা শুরু করেছিলাম হার্ডওয়্যার দিয়ে। হ্যাঁ তাই নাকি? আজকে আমাদের ব্যাস শেষ হয়ে গেল? 17 তারিখ থেকে 17 থেকে না, 16 তারিখ থেকে এসেছিলাম, 17 থেকে ক্লাস স্টার্ট হ্যাঁ। 16 তারিখ হয়েছিল। বোঝাচ্ছে পাসপোর্ট আছে, সাগরদা বলছিল আমার স্যার এই হয়ে গেছে, এক্সপায়ার হয়ে গেছে, বলে যে ঠিক আছে পাসপোর্ট ভ্যালুস ক্যান বি 0, প্রথম 1, 2 on this location. ঠিক? Zero means no checking will be done. कोई checking नहीं होगा. 1 means file system মানে OS drive will be checked. Then data drives will be checked. না আগে 2 হলে আগে ডেটা ড্রাইভ। টু মানে না না এটা উল্টো আছে। OS drive will be checked, then data drive will be धरे ना। ये जो एंट्री है ये जो 6th कॉलम का एंट्री है ना, इसको जब लैब में कर रहे हो आप तब मेक इट 0, बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मेक इट 2। ठीक, এটা খেয়াল রাখবে। जब না না ওইটা উল্টো আছে, মানে উল্টো অপোজিটলি পসিবল। মানে 0 মানে কোনো চেকিং হবে না, স্ট্রেট হবে সিস্টেমটা স্টার্ট করে দেবে, কোনো চেকিং হবে না, মরে গেলে মরে যাবে। এটা ল্যাবের জন্য। রিয়েল টাইমে এরকমটা হবে না। রিয়েল টাইমে অনেক ইউজারের প্রচুর ডেটা থাকে, তো অলওয়েজ চেকিং ছাড়া কিচ্ছু হবে না। তো চেকিং করবার জন্য ওটা 2টা দিতে বলে। ওএসটা আগে স্টার্ট হবে, ডেটা চেক হবে, তারপর মেশিন অ্যাক্সেসেবল হবে। আর 1 দিলে আগে সলিউশনটা অ্যাক্সেস হবে, দেন ওএস অ্যাক্সেস হবে, দেন হ্যাঁ দেন সিস্টেম অ্যাক্সেসেবল হবে। এরকম ব্যাপার। রিয়েল টাইমে দুটো ইউজ হবে। ক্লিয়ার এই অবধি? কোনো অসুবিধা? তাহলে এফএসটা ফাইলের এন্ট্রি আমরা দেখে নিলাম, এবার প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো। এটা আমার থিওরি বলার ছিল। চলো এইবার আমরা শিখবো মাউন্টিং টাইপস। আমার নাম লিখতে হবে না, লিখে পরে লিখবো, এখন লেখা দরকার নেই। চলো আমরা একটা মাউন্টিং শিখেছি, তো ড্রাইভ মাউন্টিং শিখেছি আমরা। এবার এই যে মাউন্টিং প্রসেসটা, এই হ্যাঁ এই বলো কি জিজ্ঞেস করবো? স্যার উনি বলছেন যে তোমার সিস্টেমে পুরো কমপ্লিট, তো উনি ভেবেছেন सो এবার আসছি আমরা माउंटिंग टाइप से। तो আমরা যে মাউন্টিংটা শিখলাম, हम लोग ने जो माउंटिंग सीखा उसका नाम है ड्राइव माउंटिंग। এর এছাড়া আর কি মাউন্টিং করা যায়? এছাড়া মাউন্টিং করা যায় লেভেল মাউন্টিং। দেখাচ্ছি, ওই মাউন্টিং হয়ে গেল লেভেল মাউন্টিং। আর যেটা ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বেশি চলে এটাকে বলি আমরা ইউইআইডি মাউন্টিং। यूयूआईडी यस। तो हम लोग ने जो माउंटिंग सीखा दैट इज ड्राइव माउंटिंग। ड्राइवेर नाम दिए माउंटिंग करा। এবার আমরা উইন্ডোজে একটা ড্রাইভের উপর রাইট ক্লিক করে নাম দিয়ে দিত, রাইট ক্লিক সফটওয়্যার। এরকম কি লিনাক্সে করা যায়? ইয়েস উই ক্যান ডু ইট। হাউ উই ক্যান ডু ইট? পদ্ধতি আছে। বিফোর দ্যাট লেট মি শো ইউ হাউ টু ফরম্যাট এ ড্রাইভ ইউজিং এক্সএফএস ফাইল সিস্টেম। ঠিক আছে, তাহলে অনুশ্রী বলো কমান্ড গুলো কি কি হবে বলো। fdisk dev sdb ঢুকে বললাম, তারপর বলো n for new
P for primary, 2 for partition, ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দেবো, লাস্ট সেক্টর 2 GB নি, অনেকগুলো পার্টিশন বানাতে পারবো তাহলে, হয়ে গেল তাহলে। W for save, তারপর কি লিখবে, পার্ট প্রো dev SDB, SDB2 তৈরি হয়ে গেল। कैसे चेक करेंगे, LSBL के शाबाश, देखो SDB2 এসে গেছে। এবার কি করবে, ফোল্ডার বানালে না স্যার পার্টিশনটা দিলাম, পার্টিশন বানালে ফাইল সিস্টেম দিল না তো, ফরম্যাটিং করতে হবে তো। mkfs ডট এবার xfs, যদি মনে না পড়ে, ধরো যদি ভুলে গেলে এরপর কি লিখবো, mkfs ডট ডবল ট্যাপ কি কি সাপোর্ট করে দেখিয়ে দেবে, সিঙ্গেল টেবিল আর ডবল টেবিল। ডবল ট্যাপ, দুটো ট্যাপ দিতে হবে। এখানে দেখো cramfs আছে, ext2 3 4 minix xfs, গ্রাফিক্যাল ইনস্টল করলে ভিপ্যাট দেখাবে, ভিপ্যাট। ধরো তুমি একটা উইন্ডোজ এর পেন ড্রাইভ আছে, লিনাক্সে চালাতে চাইছো, কি করে চালাবে, জাস্ট মেক ইট ভিপ্যাট, ফরম্যাট করে নেবে আগে উইন্ডোজে, FAT32 ফাইল সিস্টেম নেবে, FAT32 ফাইল সিস্টেমে পেন ড্রাইভটাকে ফরম্যাট করে নেবে, ডেটা রাখবে, এবার লিনাক্সে কানেক্ট করে হয়ে যাবে। বিকজ NTFS লিনাক্স সাপোর্ট করে না, বাট FAT সাপোর্ট করে, FAT কমন ফাইল সিস্টেম। REFS support আর মাইক্রোসফটের নিজের জিনিস, করে দিচ্ছে তাকে, গ্রাফিক্যাল করতে হবে না এটুকুই ওদের আছে, এতেই লাভালাভি করা যাচ্ছে। স্যার, এটা গ্রাফিক্যাল করতে হবে কোনটা, যেটা বলে যদি অপারেটিং সিস্টেমটা গ্রাফিক্যাল হতো তাহলে ভিপ্যাট ফাইল সিস্টেমটাও এখানে দেখাতো, যেহেতু এটা মিনিমাল ভিপ্যাটটা নেই, চাইলে ইনস্টল করে নেওয়া যায়, হয়েছে এটা। তাহলে mkfs xfs কাকে, dev SDB মার্কে যাবে, এবার দিয়ে যাবে, হলো mkdir dir2, ঠিক, কোনো অসুবিধা। এইবার তাহলে এই যে ফাইল, এই যে ये जो पार्टीशन एंड फाइल सिस्टम, ये तो एक ड्राइव बन गया। नाउ आई वांट टू गिव नेम ऑफ दिस ड्राइव, কোন ড্রাইভটা, LSBL কি করি, এই যে SDB2 যে ড্রাইভটা রয়েছে, ये SDB2 ड्राइव का मैं एक नाम देना चाहता हूं, हाउ कैन आई गिव नेम, তো নাম দেওয়ার জন্য একটা কমান্ড ইউজ করা হবে, লেবেল। কি কমান্ড, লেবেল। লেবেল কমান্ড ইউজ করে তুমি এই কাজটা করতে পারবে, ঠিক আছে। কি কমান্ড ইউজ করতে পারবে, লেবেল। লেবেল কমান্ড ইউজ করে তুমি এটা করতে পারবে। তো ফার্স্টে তুমি যদি লেবেল দেখতে চাও, সাপোজ আই ওয়ান্ট টু সি দ্য লেবেল, তাহলে কি লিখবে, E2 লেবেল, E2 লেবেল, কার নাম দেখতে চাইছো, dev SDB2, কি বলছে, ব্যাড ম্যাজিক নাম্বার ইন সুপার ব্লক while trying to open this, বলছে দেখো E2 লেবেল কমান্ড তখনই চলবে যখন ext4 ফাইল সিস্টেম থাকবে, ঠিক আছে। E2 লেবেল dev SDB1, কোনো কিছু নাম দেখাচ্ছে কেন, স্যার কারণ ওটা ext4 না ম্যাডাম কোনো নাম নেই, যে নাম তো জানি না ও ওটা না দিতে হবে। নাম নেই তো, নাম তো দিতে হবে, তারপর তো দেখাবে, তাহলে কি দেবে, কমান্ড দিস E2 লেবেল, কি কমান্ড, E2 লেবেল, কার নাম দেবে, dev SDB1, কি নাম দিতে চাইছো বলো, कैन यू सी, ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक নাম চেঞ্জ করতে হবে फाइल सिस्टम का नाम चेंज कर सकते हो, या फिर आप एक ड्राइव का नाम चेंज कर सकते हो। अभी SDB2 এখন XFS ফাইল সিস্টেমে আছে তাই SDB1 টা তো আপনার .ext4 এ আছে, ext4 আছে, এবার আমরা XFS টা কি ext4 এ কি করে চেঞ্জ করতে পারি, পারবো না, ফরম্যাট করতে হবে, फाइल सिस्टम আলাদা হলে কি করবে, আমি ওটা বলছি না, আমি কি বলছি, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ SDB1 is formatted with XFS ext4 file system. I want to allocate a name to the ext4 formatted drive. I can do it. कौन सा कमांड यूज करके, E2 लेवल कमांड यूज करके आप देख भी सकते हो, E2 लेवल कमांड यूज करके आप नाम भी दे सकते हो। तो नाम देने का कमांड दिस E2 लेवल dev SDB1, देन आप जो नाम देना चाहते हो आप नाम दे दोगे। अभी ये जो सॉफ्टवेयर नाम आपने दिया, इस नाम को यूज करके भी आप माउंटिंग कर सकते हो। ड्यूरिंग माउंटिंग यू डू नॉट नीड टू मेंशन
the dev HDB1. You can mention only softwares. With the name also you can mount. ताले हम लोग ने dir2 बोल के एक तो ये बनाया है folder. Yes, you can say it. তা কিভাবে লিখবো? Mount, আগে temporary mounting টা দেখিয়ে দিই। Mount capital এ লেখো label equal to softwares, কোথায় মাউন্ট করবে? কমান্ড অ্যাকসেপ্টেড, হ্যাঁ কি না? देखो dev HDB2 लेखा HDB1 लेखा दरकार नहीं। अभी अगर एक और फोल्डर आप बना लेते हो, let's say dir3, and you want to make it permanent mounting, etc fstab, এখানেও তোমায় কি লিখতে হবে? label equal to softwares, কোথায় মাউন্ট করবে? dir3 তে। কোন ফাইল সিস্টেম আছে? ext4। মাউন্ট মাইনাস, বুঝে গেল? লেভেল মাউন্টিং এটা কেন করলাম? দেখালাম তোমায়। যদি ধরো একটুখানি কাজের জন্য করতে চাইছো, পার্মানেন্ট মাউন্টিং তুমি চাইছো না, আমি একটুখানি টাইমিং এর জন্য করতে চাইছি, তখন। আর যদি হ্যাঁ হ্যাঁ তুই চাইলি তো অপশন দিলাম, করতে চাইলে করতে পারিস। দুটোতে সেম কাজ তো। লেভেল মাউন্টিং 3 রকম করা যায়। একটা ড্রাইভ মাউন্টিং, যেটা আগে দেখেছি আমরা, ড্রাইভের নাম দিয়ে, যে /dev/hdb1 দিয়ে, এটাকে আমরা বলবো ড্রাইভ মাउंटिंग। এবার अगर कोई नाम देके आप करना चाहते हो, यू हैव ऑप्शन यूजिंग लेवल माउंटिंग, एंड ड्राइव का एक आईडी भी आता है, उसको हम लोग UUID बोलते हैं। तो उसको हम लोग करेंगे तो अगर उसका क्या नाम हो जाएगा? इट इज UUID माउंटिंग। और इसका सबको क्लियर है? चलो आगे जाओ। এবার একটা কমান্ড দেখো, দেখো এই কমান্ডটা দিয়ে কি করা যাবে? XFS ফাইল সিস্টেমে ফরম্যাট করা আছে এমন একটা ড্রাইভের নাম দেয়া যাবে। যেমন আমরা E2 লেভেল কমান্ড ইউজ করে ext4 এর নাম দিলাম, এই XFS_admin ইউজ করে আমরা এমন একটা ড্রাইভের নাম দিতে পারবো যেটা XFS ফাইল সিস্টেম দিয়ে ফরম্যাট করা হয়েছে। তাহলে এই পার্টটাকে একটু লিখিয়ে দিই, তারপর আমি UUID মাউন্টিং এ যাচ্ছি। তো ড্রাইভ মাউন্টিং তো আমরা করে নিয়েছি, তো আমরা এখানে লেভেল মাউন্টিং নিয়ে শুরু করব। লিনাক্স একটু শক্ত হয়ে যাচ্ছে নাকি কয়বার? অনুভব শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। ডিস্ক ম্যানেজমেন্টটা তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানতে তো হবে। প্যাকেজ ম্যানেজমেন্টটা খুব ইজি চ্যাপ্টার, দেখাবো করে। ইজি চ্যাপ্টার মানে আসলে নেটওয়ার্কিং এসে গেলে একটু পরিবেশটা সহজ হয়ে যায়, তাই না? ওটা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছি না আমরা। মানে দেখো তোমাদের এন্টায়ার কোর্সের মধ্যে তোমরা সবচেয়ে বেশি টাইম কিন্তু নেটওয়ার্কিংকেই দিয়েছো। নেটওয়ার্কিং করেছো, উইন্ডোজ 10 এ নেটওয়ার্কিং করেছো, সার্ভারে নেটওয়ার্কিং করেছো, সিসএনএ তে নেটওয়ার্কিং করেছো, AWS এ নেটওয়ার্কিং করেছো। তো নেটওয়ার্কিংটা অনেক বেশি ফ্যামিলিয়ার আমাদের বাকি টেকনোলজিস এর থেকে। চলো লেভেল মাউন্টিং। তাহলে লেভেল কি জিনিস? না লেভেল ইজ দ্য নেম অফ এ ড্রাইভ। ঠিক, we can set a label to different drives. Number 1, if the drive is formatted with ext4 or ext series file system, तो कैसे नाम सेट करोगे? Then to set
लेवल कमांड कौन सा यूज होगा ना मैडम की बोल रहे এটা E2 लेवल AWS করছে বুঝতে পারছি। ঠিক আছে if the drive is formatted with XFS file system, then to set label ঠিক আছে পরিষ্কার এবার আসছি মাউন্টিং মাউন্টিং using labels फर्स्ट माउंट पॉइंट्स चाहिए होगा हम लोग को माउंट पॉइंट्स हमारे पास लेट से दो माउंट पॉइंट है dir1 but dir2 and dir3 dir2 I'll use for temporary mounting and dir3 I will use for permanent ঠিক এবার যদি আমি টেম্পোরারি মাউন্টিং করতে চাই তখন আমি কি কমান্ড লিখব এই কমান্ডটা লিখব আর যদি পার্মানেন্ট মাউন্টিং করতে চাই then fstab file and आपको এই এন্ট্রিটা আমায় করতে হবে ঠিক আছে স্যার ওখানে লেভেলটা রেড কালারের ছিল এখানে ওটাকে আইডেন্টিফাই করবার জন্য ওটা এরর চেকিং কি করে এই যে এই কমান্ডটা কি জন্য চালালাম টু আপডেট the partition table without restarting the server सर्वर को बिना रिस्टार्ट किए अगर आप पार्टीशन टेबल को अपडेट करना चाहते हो तो माउंट स्पेस माइनस ए कमांडটা দিতে হবে যদি ধরো তুমি মাউন্টিং তুমি fstab ফাইলে এন্ট্রি করলে করে সিস্টেমটা রিস্টার্ট মেরে দিলে তাহলে আর মাউন্ট স্পেস মাইনাস এ কমান্ডটা চাই না বাট প্রোডাকশন সার্ভার তো আমি দুমদাম রিস্টার্ট মারতে পারবো না ফর দ্যাট এই কমান্ডটা লাগবে মাউন্ট স্পেস মাইনাস এ ফর আপডেটিং দ্য পার্টিশন টেবিল ফোর্সফুলি পার্টিশন টেবিল সিস্টেম তখন রিড করে যখন সিস্টেম স্টার্ট হয় তো এখন তো আর সিস্টেমটা রিস্টার্ট হচ্ছে না तो पार्टीशन टेबल सिस्टम रीड করবে না তাকে জবরদস্তি রিস্টার্ট কর আমি যদি জবরদস্তি रीड করতে চাই मैं अगर उसको जबरदस्ती करता हूं कि हाँ भाई तुमको पार्टीशन टेबल है অনুপম पार्टीशन टेबलটা পড়ো এরকম করতে চাইলে মাউন্ট স্পেস মাইনাস রাইট ঠিক তো মানে ফোর্সফুলি ও তো পড়বে না ও খালি সিস্টার হওয়ার সময়ই পড়ে এখন তো পড়ছে আজ না বলছে আমি তো পড়ে নিয়েছি বলছে এরকম করলে হবে না চলো ধরে বেঁধে আর কি ধরে বেঁধে মাউন্ট স্পেস মাইনাস ক্লিয়ার
আগে যাবো ওকে এবার আমরা কি শিখবো বলো ইউআইডি মাউন্টিং সেটা কম বন্ধই করে দিচ্ছি হ্যাঁ স্যার রুগ্ন চারাপোনা খায় এটা গোটা পাঁঠা দিয়ে মেরে দাও তুমি না এই চিকেন খেয়ে গিয়ে চিকেন হয়ে গেছে হ্যাঁ এবার পিছিয়ে বসে যাবে লেভেল মাউন্টিং আমরা শিখলাম অসুবিধা একদম পরিষ্কার আগে যাই এবার কি মাউন্টিং শিখবো আমরা ইউআইডি মাউন্টিং So first let me tell you what is the full form of UUID. Universally Unique ID identifier. তাহলে কিছু ইনফরমেশন ফার্স্টে ইউআইডি ব্যাপারে বলে দিই ইউআইডি এর ফুল ফর্মটা একবার দেখে নেওয়া যাক বলে যাই ইউআইডি ফুল ফর্ম ইউনিভার্সাল ইউনিক আইডেন্টিফায়ার ওই ইনফরমেশনটা আমি দিতাম ইউনিভার্সাল ইউনিক identifier. It is a 128-bit binary character. It is written in hexadecimal number system. इसको hexadecimal number system पे लिखा जाता है ठीक है currently most commonly used mounting process ঠিক আছে এইটা হলো ইউআইডির ব্যাপারে ইনফরমেশন এবার আসছি আমরা ইউআইডি মাউন্টিং কিভাবে হয় তাহলে মাউন্টিং ইউজিং ইউআইডি before this we want to see okay, when UID gets generated when UID is generated when UID is generated so first we'll create a partition and we'll check whether the UID is generated or after which activity UID got generated কিভাবে দেখবো দেখো আমরা এইটা পাঠটা পরিষ্কার করে দিচ্ছি अभी हम लोग लिखते हैं कमांड BLKID কি কমান্ড লিখলাম BLKID দেখো প্রত্যেকটা ড্রাইভের একটা একটা ইউআইডি আছে আছে না এটা একটা হেক্সাডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম দেখো এফ আছে বি সি এই সব আছে इट इज a hexadecimal number system साइज की আছে 128 बिट 128 बिट कैसा बाइनरी हेक्साडेसिमल का 128 बिट नहीं इस बाइनरी 128 बिट लिखेंगे हेक्साडेसिमल में IPv6 এর মতো 128 বিটের ক্যারেক্টার নয় বাট 128 বিট সাইজ ওর লিখবো ডেসিমালে বা লিখবো হেক্সাডেসিমালে কাউন্ট করব কিসে বাইনারি বাইনারিতে 128 বিট আইপি ভার্সন 4 হতো 32 বিট डेसिमल नंबर सिस्टम लेखा है 32 बिट का कौन नंबर सिस्टम बाइनरी तो 32 बाइनरी कैरेक्टर्स आर देयर 01 मिला के इसका भी वही है 128 बिट बाइनरी कैरेक्टर्स जिसको 4 करके पेयर बना के हेक्साडेसिमल कोड जनरेट किया जाता है जब आगे এবার আমি একটা मैं एक पार्टीशन क्रिएट करता हूं fdisk dev sdb অনুপম বাবু এক্সটেন্ডেড পার্টিশন বানাই এবার চলো n ফর নিউ তুলে দিও দিকটা এবার তো এক্সটেন্ডেড বানাবো
কি হয় দেখো খালি, ই ফর এক্সটেন্ডেড, সিলেক্ট পার্টিশন নাম্বার 3 বলে দাও, ফার্স্ট সেক্টর লাস্ট সেক্টর ছেড়ে দাও। 16 जीबी একটা एक्सटेंडेड पार्टीशन তৈরি হয়েছে। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप डेटा रख सकते हो, येस और नो? এটা ভাও, তখনই ভাও। রাখবো স্যার যখন লজিক্যাল না। হ্যাঁ, লজিক্যাল ভলিউম না ক্রিয়েট করলে কি করে রাখবো ডেটা? এন ফর নিউ কি জিজ্ঞেস করছে দেখো তো? First Sir, sector. first sector. हाँ, আরেকটু উপরের লাইনটা পড়ো। ये आपको पूछ रहा है प्राइमरी बनाना है कि नहीं? क्यों नहीं? बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन होगा, मैंने पूरा मेरा रिमेनिंग जो स्पेस था उसको मैंने एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर डाल दिया है। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर आप तभी डेटा रख सकते हो जब आप एक लॉजिकल पार्टीशन या लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करते हो। लॉजिकल वॉल्यूम का न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक आइडेंटिटी Yes. What is the numeric identification for logical partition? Greater than equal to 5. Greater than equal to 5. 5 at least. 5, 6, 7, 8. But 5 এর নিচে হবে না। প্রথমটা কত নাম্বার নিয়েছে? 5. রাইট? ফার্স্ট সেক্টর ছেড়ে দেবে তো? ছেড়ে দাও। লাস্ট সেক্টর ধরো বললাম 3 GB। হয়ে গেছে? কি বলছে দেখো? Created a new partition 5 of type Linux and of size 3 GB. Type Linux swap partition এ গিয়ে আমি বলবো কি টাইপের মানে। W for save। এবার কি চালাবো? udev adm সবকটা কমান্ড বারবার ব্যবহার করবে, খালি পার্ট প্রবটাই ব্যবহার করবে না, udev adm সেলটাও ইউজ করবে। নতুন কমান্ড ইউজ করা ভালো, নতুন কমান্ড, এটা রেল 9 এ দিয়েছে। আগে যাই, এবার কি করবে? পার্টিশন তো তৈরি হয়ে গেল, চেক করবো না, আগে চেক করো ইউইআইডি টা এলো কিনা। চেক করবার জন্য কি কমান্ড? blk id। দেখো তো এই লাইনে কোনো ইউইআইডি আছে? তার মানে when you create a partition you have not attached any file system, UUID will not get generated। UUID कब जनरेट होगा इसका नेक्स्ट स्टेप करके चेक करेंगे। चलो, तो mkfs.xfs किसको? dev sdb5 আছে। আবার চেক করো blk id। দেখো তো ইউআইডি এসে গেছে কিনা, একই না? কি বলছো? এসছে? তাহলে यूआईडी कब आएगा? when you attach the file system। आप जब तक फाइल सिस्टम अटैच नहीं करते हो यूआईडी नहीं आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे लिख देते हैं when यूआईडी generated, when a partition is formatted by file system। कैसे चेक करोगे? टू चेक UID of a drive কি কমান্ড ইউজ করব আমরা? blkid। পরিষ্কার? अच्छा, এবার মাউন্ট করব। ফার্স্টে ये जो UID है इसको UID समेत कॉपी कर लो। লিখবার দরকার নেই, কপি করে নাও। লিখবে না, পরীক্ষাতেও লিখবে না, জাস্ট কপি। যেটা যেটা কপি করা যায় কপিই করবে, একদম লিখবে না। লিখলেই ভুল হবে, দরকার নেই, অত রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। কপি করে নেবে, স্ট্রেট আওয়ে কপি করে নেবে। হলো? আচ্ছা, এবার কি করতে হবে? মাউন্টিং। তো mkdir dir4 mkdir dir5 একটা পার্মানেন্ট মাউন্টিং এর জন্য, একটা টেম্পোরারি মাউন্টিং এর জন্য। আচ্ছা, তাহলে আমি যদি টেম্পোরারি মাউন্টিং করতে চাই তাহলে কি লিখবো? মাউন্ট স্পেস, রাইট ক্লিক দিয়ে পেস্ট হয়ে যায় এখানে। কার সাথে মাউন্ট করতে চাইছো? মাউন্ট অ্যাকসেপ্টেড। চেক করবে নাকি? কি নাম? df, হ্যাঁ sdb5 দেখো তো। এখানে কিন্তু ইউআইডি দেখাচ্ছে না, বাট ওই ইউআইডিটা দিয়ে dir, এই দেখো sdb5টা কিন্তু আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে। হ্যাঁ কি না? হ্যালো এভরিবডি, কি গো ম্যাডাম সুইচের তলায় খবর কি? বুদ্ধি গেল নাকি? কতটা বলো বলো, কোনখানটা কষ্ট বলো।
কেন কি হলো মাথায় হঠাৎ? শরীর খারাপ? মন খারাপ? তাহলে পেট খারাপ? কিছু একটা খারাপ, এরকম করতে হয় না। এটা হয়ে গেল। এবার আমরা কোথায় যাব? কি করবে এবার? পার্মানেন্ট মাউন্ট চলো পার্মানেন্ট মাউন্টিং কি করবে বলো, তোমরাই বলো তাহলে। কি মনে হচ্ছে কি করতে ইচ্ছা হচ্ছে এখানটা? আবার কি? ট্যাবের দূরত্বে আছে প্রত্যেকটা, ভয় পাবে না যে এটা তলা থেকে চলে গেল। প্রত্যেকটা কলাম, এই 6টা কলাম তো, 6টা কলাম ট্যাব 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 ট্যাব, ইউআইডি লিখেছি ট্যাব। এরপর কি থাকার কথা? নিয়ার বাই ট্যাব। কোন ফাইল সিস্টেম? এক্সএফএস ট্যাব। গ্রিন কালারটা খালি খেয়াল করবে, দিয়েছে মানে ঠিক আছে, 0 স্পেস 0, এটা কিন্তু ট্যাব না, স্পেস আছে। মাউন্ট মাইনাস, এই মাউন্ট স্পেস মাইনাসের একটা অল্টারনেটিভ কমান্ড আছে, কি গো? systemctl daemon reload। এই কমান্ডটা নিয়ে রনিত যে কি মজা পেয়েছিল, সবেতে চালাচ্ছিল daemon reload। এটা রেল 9 এর নতুন কমান্ড, systemctl স্পেস daemon reload। এটাতে ফাইল সিস্টেম মানে মাউন্টিং এর যে পুরো সার্ভিসটা ওটা রিস্টার্ট হয়। ওকে, তাহলে আমরা এটা শিখে গেলাম। চলো তাহলে তুলে ফেলি আমরা এটা এখান থেকে। এটা হচ্ছে আমাদের টেম্পোরারি মাউন্টিং। ফার্স্টে আমরা আসছি ছোট করতে হবে। কিছু ঠিক আছে, এটাকে ছোট করে দিলাম। আর হচ্ছে আর কি আছে? পার্মানেন্ট মাউন্টিং কি করে করবে? একদম আবার তাহলে গ্রেপ ইউআইডি উপরটা তো সিস্টেমের এই লাইনটা। ঠিক আছে তো? তারপর হয়ে গেল। বল কোনো অসুবিধা এই অব্দি? তাহলে আমরা কি কি শিখে গেলাম? ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট আপ ওয়ে ডান কমপ্লিট। সেই ডেমন রিলোড এই কমেন্টটা একটু দিয়ে রাখলে পরে দেখি। সে বিএলকে আইডি আরেকটা যেটা দিয়েছে ওটা দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি ওটা, এই তো না আরেকটা অল্টারনেটিভ বিএলকে এটা নয়। ওটা এলএসপিএল কে ছিল। হ্যাঁ ডিএফএস এলএসবিএল কে হচ্ছে এফডি স্পেস মাইনাস এল এর অল্টারনেটিভ, ওটা লেখানো আছে। এটা হচ্ছে তোমার সিস্টেম সিটিএল ডেমন রেল লাইনের জন্য রিলোড, এটা ফর রেল লাইন। এই কমান্ড গুলো বেশি ব্যবহার করার মুশকিল হচ্ছে যদি রেড হ্যাট বা লিনাক্স না হয় চলবে না। মাউন্ট স্পেস মাইনাসে সবেতে চলবে, মানে উবান্তুতে করো, মিন্টে করো, যাতে খুশি করো হবে, অ্যামাজন লিনাক্সে করো হবে। এই সিস্টেম সিটিএল ডেমন রিলোড এইসব কমান্ড শুধু রেড হ্যাটের ওএসে চলে, রেড হ্যাটে চলবে, রেড হ্যাটে চলবে, আর কোথাও চলবে? সেন্টোসে চলবে। সেন্টোসটাকে তো পঙ্গু করে দিল আইবিএম কে বেঁচে দিয়ে, বাট কত সুন্দর কন্টেনারের প্র্যাকটিক্যাল গুলো করা যেত ওতে। ঠিক আছে, আমরা অ্যামাজন লিনাক্সে করবো, কি আছে? এটা চমকে উঠছে। চলো তাহলে এই পর্যন্ত আজকে আমাদের হলো। হ্যাঁ দেখাও, এটা শেষ করিনি, এইটা তো রাখছি না ওটা। আচ্ছা, তাহলে আমরা নেক্সট ডে আমলোগ এই পার্টটা হয়ে গেল। তাহলে তাহলে আমরা এইটুকুই আমার প্যাকেজ ম্যানেজমেন্টের জন্য দরকার ছিল। প্যাকেজ ম্যানেজমেন্টটা হয়ে গেলে আমি যারা 45 আছে ওদেরকে ছেড়ে দেবো, তোমাদের সাথে আলাদা বসতে হবে, কারণ এসে 2 তাহলেই হয়, এসে 1 শেষ হয়ে যাবে। তাহলে আমি নেক্সট ডে প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট স্টার্ট করব, তারপর সোয়াপ এলভিএম কোটা মোটা এগুলো যা আছে এগুলো আমরা পরে আবার প্যাকেজ ম্যানেজমেন্টের পরে আসছি। ঠিক আছে, নেক্সট ডে আমরা
প্যাকেজ ম্যানেজমেন্টের জন্য অ্যাকচুয়ালি একটা স্টোরেজ লাগবে, বুঝলে তো? ওই জন্য আমাদের এই পার্টটা ডিস্ক ম্যানেজমেন্টের দরকার। প্র্যাকটিক্যালি SA1-এই প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট আসে, আর SA2-তে ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট আসে। মুশকিলটা হচ্ছে কি, ডিস্ক ম্যানেজমেন্টের এইটুকু পার্ট না দেখালে প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট। তোমাকে অপারেটিং সিস্টেমের ড্রাইভের মধ্যেই প্যাকেজগুলোকে স্টোর করতে হয়, যেটা আমি একদমই চাই না করতে। তার জন্য এই পার্টটা দেখিয়ে দিলাম, একটা এক্সট্রা হার্ড ডিস্ক অ্যাড করে ওতে একটা লোকেশন বানিয়ে তার মধ্যে প্যাকেজগুলো স্টোর করবো। তার জন্য আমরা এইটুকু ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট দরকার ছিল, দেখো। ঠিক আছে, দেখিয়ে দিলাম। তাহলে আমাদের বাকি রইলো এখানে সোয়াপ, LBM, কোটা, রেড, স্ট্যাটিস, ভিডিও, এগুলো বাকি রইলো ডিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য। প্যাকেজ ম্যানেজমেন্টে এবার NFS, FTP এইগুলো আছে। হয়ে গেলে তোমার এই শিডিউলিং, ক্রন, NTP, অনেক কিছু আছে এখন। কোনগুলো? শিডিউলিং আছে না, শিডিউল ওই একদিন দেখতে এনেছিল আমাকে, এগুলো দেখাচ্ছিল, স্যার এগুলো করাবেন তো? প্রথম প্রথম হয় এরকম, সব করাবো দাদা, কোনো চিন্তা নেই। আগে কি শেষ হয়ে গেল? আরে না, কোথায় চলো তাপস থেকে রাখছি তাহলে। 15 দিন বাকি আছে।